امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، بیویاں جو ہے وہ حسرت و یاس کا پیکر بن کر کے کھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ اکبر آنسو اتنے نکل چکے ہیں کہ اب آنسو بھی خشک ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت کا غلبہ ہے، امام پاک جو ہے وہ خود بھی پیاسے ہیں، شہزادہ علی اصغر کی پیاس بے چین کرتی ہے، بے قرار کرتی ہے، کبھی سکینہ شہزادی پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے، دامن کی ہوا دے کر ہوش میں لایا جاتا ہے، کیا ستم ظریفیاں ہیں اور لوگوں کا کیا ظلم ہے، لوگوں کا وہ ساقی کوثر کے نواسوں کے ساتھ کیا انداز ہے، اللہ اکبر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا پاس نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھانے والے کا لحاظ نہیں ہے، ان کی نسبتوں کا لحاظ نہیں ہے، اللہ اکبر امام جانے کی تیاری میں ہے، ایسے میں سیدہ شہر بانو امام کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں، امام دیکھتے نہیں شہزادہ علی اصغر کا حال کیا ہے، اللہ اکبر کبھی ہاتھوں کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں، کبھی مٹھیوں کو کھولتے ہیں، مٹھیاں بند کرتے ہیں، کبھی مٹھیاں کھولتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں، سوکھی زبان دکھا کر کبھی روتے ہیں، کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، امام اگر ان کی نظر میں، ان ظالم یزیدیوں کی نظر میں اگر ظلم کیا ہے تو ان کی نظر میں کوئی جرم کیا ہے تو جرم ہم نے کیا ہے، ان سے اگر مقابلہ آرائی کی ہے تو ہم نے کی ہے، لیکن اس ننھے سے بچے نے کیا کیا ہے، اس ننھے سے معصوم کا کیا قصور ہے، اللہ اکبر آپ جائیں اس ننھے معصوم کو لے کر اور ان سے کہیں، بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیا کرتے ہیں، بہرحال وہ کلمہ پڑھتے ہیں، امام نے فرمایا شہر بانو میری عادت ہے کہ ہم مانگنے والوں میں سے نہیں، ہم عطا کرنے والوں میں سے ہیں، خاندان نبوت کی ریت مانگنا نہیں عطا کرنا ہے، کبھی رباب ہاتھ جوڑ رہی ہے، کبھی حضرت لیلا کہتی ہے حسین مان جاؤ نا تشریف لے جائیں، وہ چند قطرے بچے کو پانی پلا دیں گے تو اس کو قرار مل جائے گا، ہم اپنی پیاس پر ضبط تو کر سکتے ہیں، ننھے معصوم کا آخر حال تو دیکھیں، اللہ اکبر یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سیدہ زینب پاک نے کہا میرے بھیا حسین آپ نے میری بات کبھی ٹالی نہیں، آپ ایک کام کریں، آپ اس بچے کو لے جائیں اور لے جا کر کے ان سے گزارش کریں، اگر وہ چند قطرے بھی پانی پلا دیتے ہیں تو پھر یہ بچہ کم سے کم چپ ہو جائے گا، اس کو قرار مل جائے گا، اس کو سکون مل جائے گا، امام نے بہن کی بات سنی، بات سننے کے بعد ننھے شہزادے علی اصغر جو سوکھی زبان بار بار جو ہے ہونٹوں پر پھیر رہے تھے، آپ اندازہ کریں 6 مہینے کے بچے کی عمر ہوتی ہی کیا ہے، 6 مہینے کی عمر کہتے کسے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اندازہ کریں ظلم کس طرح تھا اور صبر کا انداز کیا تھا، امام اپنے ننھے شہزادے جن کی عمر شریف 6 مہینے کی ہے اپنی گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد بوجھل قدموں سے آپ جو ہے وہ شامی فوج کی طرف بڑھتے ہیں، عمر سعد اور شمر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حسین کے آنے کا انداز ہے ایسا لگتا ہے جیسے حسین بیعت کے لیے آ رہے ہیں، جیسے حسین نے اپنے آپ کو جو ہے ہمارے سامنے جو ہے اللہ اکبر گرانے کی کوشش کی ہے اور ہم سے مصالحت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اللہ اتنا آپس میں گفتگو کر رہے تھے، امام پاک پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا حسین بات کیا ہے، میرے امام نے آستین کا سایہ جو حضرت سیدنا امام علی اصغر کے چہرے پر کیا ہوا تھا اور وہ نور کا پتلا اللہ اکبر وہ نور کا مجسمہ اللہ اللہ امام کی آستینوں سے کے سائے میں چھپا ہوا تھا، امام نے آستین ہٹائی اور کہا او یزیدیو بدبختو اگر تمہاری نظر میں جرم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، یہ میرے ننھے معصوم کا کیا قصور ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہے، ننھے سے بچے کو پانی پلا دو،
چند قطرے پانی دے دو، یہ بچہ پانی پیے گا۔ میں نہ آتا اور نہ میری عادت مانگنے کی ہے، لیکن گھر کی خواتین نے جو ہے وہ واسطے دیے، اس لیے میں حاضر ہوں، میرے بچے کو پانی پلا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ ظالم شمر نے کہا کہ حسین تمہارے خیمے میں بہت بچے ہیں، ابھی اس کو پلائیں گے تو پھر تم ایک ایک کر کے اور لوگوں کو لاؤ گے اور ان کو بھی پلانے کے لیے کہو گے، یا تو بیعت کرو یا تو جنگ لڑنے کے لیے تیار رہو۔ اور اس ظالم نے کہا معاذ اللہ کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد شمر نے اشارہ کیا، اللہ اکبر، ایک پلید جس کو قیامت تک دنیا لعنت کرتی رہے گی، حرملہ بن کاہل کو اشارہ کیا اور اشارے سے کہا کہ حسین کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، لو آج حسین کو بچے کے رونے کا بڑا خیال ہے، اب آج کے بعد حسین کا بچہ کبھی رونے نہ پائے۔ اشارہ کرنا تھا، ایک تیر چلا سیدنا امام علی اصغر شہزادہ علی اصغر کے حلق کا نشانہ لگا کر اس ظالم نے تیر چلایا۔ امام تو پانی پلانے کے لیے گئے تھے، حالانکہ دنیا اب تک یہی سوچ رہی ہے کہ وہ پانی پلانے گئے تھے، واللہ ساقی کوثر کا شہزادہ پانی پلانے نہیں بلکہ بیٹے کو شہادت کا جام پلانے گیا تھا۔ لیکن بات بس اتنی تھی، اتنی سی بات تھی کہ جو گھوڑے پہ جا سکتے تھے وہ گھوڑے پر گئے تھے، جو اونٹوں پر جا سکتے تھے وہ اونٹوں پر گئے تھے، جو پیروں پہ چل کے جا سکتے تھے وہ پیروں پہ چل کے گئے تھے، لیکن جو پیروں پہ چل کے، گھوڑے پہ چل کے، اونٹوں پہ چل کے نہیں جا سکتا تھا، قدرت نے اس کے لیے کتنی عظیم سواری کا انتظام کیا تھا۔ راکب دوش پیمبر پر امام علی اصغر سوار ہو کر میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ علی اصغر میں تمہاری قسمت پر قربان، تم راکب دوش پیمبر کے راکب بن کر اللہ اکبر کربل کے میدان میں جا رہے ہو۔ اگر تصور کی چشم سے دیکھو مسلمانوں، واللہ کربلا میں جتنے گئے ہیں سب کی سواری میں اگر سب سے بہترین سواری کسی کی ہے تو وہ شہزادہ علی اصغر کی سواری ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، امام نے فرمایا پانی پلاؤ، اور اس کے بعد گود میں لے کر کھڑے تھے۔ حرملہ بن کاہل ظالم نے ایک تیر چلایا اور 6 مہینے کی اس معصوم کلی کو جو ابھی کھل بھی نہ سکی تھی، حلق میں ایسا تیر چلا کہ وہ تیر علی اصغر کا گلا چھیدتے ہوئے امام حسین کی بازو میں پیوست ہو گیا۔ اور اللہ اکبر، جب پیوست ہوا خون کی پھوار نکلی، امام نے ننھے شہزادے کے گلے میں تیر دیکھا اور وہ تیر حلق کو چیرتے ہوئے امام کے بازو میں لگا تھا۔ امام نے جیسے ہی تیر کو کھینچا، وہ نور کا پتلا ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گود میں معصوم علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ جب دم توڑا، امام پاک نے اپنے شہزادے علی اصغر کا خون جو ہے اللہ اکبر کہ آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے ندا سنی، حسین قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ زمین پہ ڈالنا چاہا تو کہا حسین قیامت تک زمین پہ دانا نہیں اگے گا۔ میرے امام نے اس شہید کے پاک خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور فرمایا یزیدیو، قیامت کے دن حسین اسی انداز سے داور محشر کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک اپنے ننھے سے شہزادے کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا مولا، قربانیوں کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے، قربانی کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، 1 سال سے کم کا اگر بکرا ہو قربانی نہیں ہو سکتی، 2 سال سے کم کا جانور ہو قربانی نہیں ہو سکتی، 5 سال سے کم کا اونٹ ہو قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمر کی قید کیوں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جانور کے ننھے بچوں پر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام بچوں کا کتنا لحاظ سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی حکمتوں میں ایک حکمت تو یہ بھی ہے نا کہ بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ امام کہتے ہیں مولا، جانوروں کے لیے بھی تو قربانی کی قید ہے، لیکن تو نے
18 साल का कड़ियल कबूल कर लिया है तो 6 महीने की ये छोटी सी कुर्बानी भी कबूल कर ले। इमाम खैमे की तरफ पलटते हैं, बीबियां आपस में बातें करती है। अली असगर की रोने की आवाज नहीं आती, अली असगर के रोने की आवाज नहीं आती। हो सकता है जालिमों ने पानी दे दिया, बच्चों पर तो काफिर भी तरस करते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम आए और जो है वो बीबियों ने हाथ फैला करके इमाम से कहा, इमाम लाइए, सुकून हो गया ना अली असगर को, हम तो पहले ही कहते थे कि वो पानी देंगे, आपने देर की। इमाम ने नजरें उनकी तरफ उठाकर फरमाया, हाँ पानी पी लिया तुम्हारे बेटे ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यजीदियों के हाथों नहीं बल्कि साक़ी कौसर के हाथों से मेरे बेटे ने पानी पिया। लो अब कभी अली असगर पानी के लिए बेचैन नहीं होंगे, कभी बेकरार नहीं होंगे। बीबियों ने जब इमाम अली असगर का लिबास खून में तरबतर देखा और खून में इमाम आली मकाम का वो अंदाज देखा, तड़प गई। अल्लाह अकबर। कोई पछाड़े खाकर जमीन पे गिरी है, कोई बेहोश होकर जमीन पर आई है, किसी की चीख निकली है। इमाम के लिए इम्तिहान है, खुद सब्र करें, सब्र की तलकीन करें। 6 महीने का नन्हा बच्चा शहीद कर दिया। ये है दास्तान करबला। गरीब सादा वो रंगी है, दास्तान हरम। गरीब सादा वो रंगी है, दास्ताने हरम। हुसैन निहायत इश्क उसकी, हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अल्लाह अकबर। क्या अंदाज है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अर्श मकाम नन्हे से शहजादे अली असगर को उनका लाशा जमीन पे रखते हैं और जमीन पे रखने के बाद इमाम बीबियों को सब्र की तलकीन करते हैं। इमाम मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठकर बैठ जाते हैं। बाबा मेरे होते हुए आप किस तरह जाएंगे मैदान में? बाबा आप ना जाएं बाबा। अल्लाह अकबर। मैं खुद जाऊंगा। मेरे इमाम ने फरमाया, नहीं मेरे बेटे, अगर तुम भी गए हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? तुम्हें नस्ल हुसैनी को बाकी रखने का जरिया और सबब बनना है। और नाना से जो अमानतें बाबा को मिली थी, बाबा से मुझे मिली है, वो अमानतें मैं तुम्हें उसका अमीन बनाता हूँ। मेरे इमाम ने उनके सर पे अमामा बांधा, सीने के राज सीने में मुंतकिल किए और अपना जानशीन मुकर्रर करके फरमाया, मेरे बेटे, मेरे ज़ैनुल आबिदीन, जब मदीने जाना तो नाना को मेरा सलाम कहना और नाना से कहना, नाना जान, जिस हुसैन को आपने अरमानों के साथ और जिस मकसद के साथ पाला था, आपके हुसैन ने एक एक इम्तिहान में इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। ज़ैनुल आबिदीन मेरे बेटे बताना, अली अकबर के साथ क्या हुआ, अली असगर के साथ क्या हुआ, कासिम के साथ क्या हुआ, अब्बास के बाजू कैसे कटे? नाना को सारी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। इमाम अभी ये बातें कर रहे थे। मैदान करबल में जाने के हवाले से सैयदा सकीना लिपटती है, बाबा आप न जाएं। आप जाएंगे बाबा? सकीना किसके सीने पर सोएगी बाबा? बाबा आप जाएंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे बाबा? बाबा हमें कौन सहारा देगा बाबा? हाय हाय, बच्चियां यतीम होती है, शहजादियां यतीम होती है, बीबियां बेवा होती है, और गोद तो उजड़ चुकी है, गोदे सूनी हो चुकी है। अली असगर शहीद हो चुके हैं। कल तक के जो खैमे शहजादों से गजगजा रहे थे, अब वो खैमे सब के सब खाली पड़े हैं। आवान व अंसार जो कल तक के सब खैमों में मौजूद थे, अब वो सब कट चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इमाम कभी बहन को तसल्ली देते हैं, कभी शहरबानों को तसल्ली देते हैं, कभी जनाबे रुबाब को तसल्ली देते हैं, कभी जनाबे लैला को तसल्ली देते हैं, शहजादी सकीना को कभी तसल्ली देते हैं, बहन उम्मे कुलसूम को कभी समझाते हैं। एक इमाम हुसैन है। कितना अजीब सा इम्तिहान है, कैसा अंदाज है अनोखा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि दूर से
गर्द उड़ती हुई नजर आई। इख्तिलाफ रिवायत से सर्फ नजर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आलिम की लिखी हुई बात को नाकिल की हैसियत से नकल कर दूं, जिसे कबूल करना है करे, न करना है छोड़े। अल्लाह अकबर। ये बात अभी हो ही रही थी, गर्द उड़ती नजर आई, गुबार उड़ता नजर आया। जब गुबार मध्यम हुआ तो फिर ये हुआ कि कोई आने वाला सांडनी सवार यानी किसी ऊंटनी पर कोई सवार होकर के तेजी से दौड़ता चला रहा है। इमाम के खेमे पर आकर के वो रुकता है। इमाम जो है वो उसको देखते हैं, वो उसकी ऊंटनी भी पसीने में शराबोर थी और उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। वो हाँप रहा था, ऐसा लगता था बहुत तेज रफ्तारी के साथ वो आया है। इमाम ने उसको नीचे उतारा और फरमाया, क्या बात है? अल्लाह अकबर। ए अजनबी मुसाफिर, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो? बताओ जल्दी, मुझे जाना है। फर्ज मनसबी मुझे पुकार रहा है, नेज़ों पर चढ़कर मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। नाना के दीन के तहफ़्फ़ुज़ की बका की नाना के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीन की बका के लिए मैं सब कुछ लुटा चुका हूँ। एक जान की नजर है, मुझे जल्द से पेश कर कर साक़िए हौज़े कौसर की बारगाह में पहुंचना है। जल्दी बताओ बात क्या है? आने वाले ने कहा, इमाम मैं कूफा का रहने वाला हूँ, मैं हज के लिए गया था। जब आप मक्कतुल मुकर्रमा में थे मैंने आपसे मुलाकात भी की थी। हज के बाद मैं मदीने मुनव्वरा पहुंचा आपके नाना की बारगाह में, और मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद फिर मैं कूफा की तरफ आने वाला था। तो मैं जब भी बारगाह रिसालत में हाजिर होता तो मैं देखता एक बच्ची है और वो बच्ची रोजाना रोज़े रसूल पर आती है और आकर के बहुत देर तक के अपने नाना की चौखट पे खड़ी रहती है। ऐसा लगता है किसी का इंतजार है, ऐसा लगता है जैसे किसी की मुंतजिर है। मैंने हिम्मत करके उस शहजादी से पूछा, शहजादी आप कौन है? क्या मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ? शहजादी ने कहा, मुझे किसी से कोई काम नहीं है। शहजादी बताएं, अगर आप बताएं मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ। आपका नाम तो बताएं, आप कौन है? शहजादी ने कहा, मेरा नाम सुगरा है और सुगरा बिनते हुसैन हो। अल्लाह अकबर। मैं सुगरा हूँ और इमाम हुसैन की बेटी हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा की पोती हूँ, और मैं आने वाले काफिले का इंतजार कर रही हूँ। मेरे बाबा मक्का शरीफ गए थे, उन दिनों मैं बीमार थी और मेरे बाबा ने कहा था, बेटी बीमार हो हम तुम्हारे भैया अली अकबर को भेज देंगे और तुम्हें बुलवा लेंगे। अल्लाह अकबर। मैं इंतजार करती हूँ, न नामा बर आता है, न भैया आता है, न कोई खत आता है, न कोई खबर आती है। इतना पता चला कि बाबा जान मक्के में मुकीम थे और बाद में कूफा चले गए। जब से कूफा गए हैं बाबा कोई खबर नहीं आती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरते सैयदा सुगरा की ये बात सुनकर वो कहता है, वो कासिद कहता है, इमाम मैंने उनसे कहा, बीबी मैं कूफा ही का रहने वाला हूँ और मैं कूफा वापस जा रहा हूँ। तो सैयदा ने कहा, एक काम करो, अगर मेरा खत ले जाओगे तो बड़ी नवाजिश होगी। और उसके बाद कहा कि देखिए ये खत है और मैंने लिखा है, मेरे बाबा को पहुंचा देना। मेरे पास इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी दादी सैयदा फातिमा के घर के कुछ बर्तन है, ये अगर खत मेरा पहुंचा दो तो मैं बतौर इनाम तुम्हें देती हूँ। मैंने कहा, शहजादी मुझे अहलुल बैत की गुलामी काफी है, बस मैं आपके काम आ जाऊं इतना मेरे लिए काफी है। आप दुआ कर दे, आपकी दादी खिदमत कबूल कर ले, मेरे लिए इतना बस है। कहा, देखो मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, मेरे छोटे से सामान को न ठुकराओ, सामान कम समझ करके नजरअंदाज न करो, ये सैयदा के घर के बर्तन है। मैंने कहा, सैयदा के घर के बर्तन सैयदा के घर रहे, मैं खत पहुंचा दूंगा। कहा, अच्छा मेरे बाबा बड़े मालदार हैं, वो तो भिखारियों को भी हजारों से देते हैं, वो तो भिखारियों की भी झोली भर देते हैं। जब मेरा खत ले जाओगे ना, मेरे बाबा तुम्हें मालामाल कर देंगे, ये खत ले जाओ। और खत ले जाने के बाद जब मैंने खत हाथ में लिया तो एक छोटी सी गठरी उन्होंने मुझे दी और उन्होंने कहा कि इसके अंदर मेरा भैया, छोटा भैया अली असगर है, उसके कपड़े हैं, ये कपड़े उस तक पहुंचा देना। कुछ खिलौने हैं, मैं अपने भाई को जी भर के देख न सकी, खिला न सकी, ये खत बाबा को देना और मेरे भैया को ये तोहफा देना। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ये बातें सुनते हैं लेकिन जिगर छलनी होता है। सुगरा की बातें
अल्लाह अकबर। इमाम को खत दिया, इमाम ने खत लिया और खत लेने के बाद वो जल्दी से उजरत में बढ़ा, कजावे के पास गया, छोटी सी गठरी उठाई और कहा इमाम आपकी शहजादी सुगरा ने ये अली असगर के लिए कपड़े दिए हैं और ये कुछ अली असगर के लिए तोहफा है। जब वो गठरी हाथ में ली और अली असगर का लाशा देखा, इमाम ने कहा अली असगर तोहफा तो आया है लेकिन तोहफा कबूल करने वाला दुनिया में न रहा। सुगरा तुमने इखलास के साथ तोहफा तो भेजा लेकिन तुम्हारा अली असगर उसको पहन न सका। मौला अली असगर के कदमों में वो गठरी रख दी गई, चीखें निकल गई, खुदा जाने उनके दिलों पर क्या गुजरी। इमाम ने खत खोला, खत पढ़ा, खत क्या था? बाबा से शिकवे, भाई से शिकवे, बहनों से शिकवे, अम्मियों से शिकवे, फूफियों से शिकवे और शिकवे ही शिकवे हैं। आपने तो कहा था भेज के बुला लेंगे, आपने तो कहा था खत लिखेंगे, आपने तो कहा था हमें इत्तलायत देंगे, कुछ नहीं किया बाबा। लेकिन किसे खबर थी कि बाबा किस हालत में है। इमाम रो पड़े, सैयदा सुगरा का कासिद रवाना हुआ।